بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ آج کی یہ ویڈیو الصبیان ایک بیماری ہے اس کے متعلق۔ صبیان صبیون عربی زبان کا لفظ ہے، صبیون کی جمع ہے جس کا مطلب ہے بچے، چھوٹے چیخنے چلانے والے بچے کو صبیون کہتے ہیں۔ الصبیان بچوں کی ماں، اور یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں بچے موٹے نہیں ہوتے، کمزور سے کمزور ہوتے جاتے ہیں۔ ان کے اوپر کوئی دوائی، کوئی حکمت، کوئی ایلوپیتھی، کوئی ہومیوپیتھی دوائی اثر نہیں کرتی، اور یہ ایسی ایک ڈائن ہے جو بچوں کا خون پیتی رہتی ہے اور ان کو موٹا نہیں ہونے دیتی، کمزور سے کمزور ہوتے جاتے ہیں۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی اور آپ نے اس کو قابو کر لیا اور اس سے عہد و پیمان لیا اور 7 عہد لیے اس سے۔ وہ میں انشاءاللہ پھر کبھی کسی ویڈیو میں بیان کروں گا۔ قضائے حاجات ہر بندے کی ضرورت ہے، وہ ساری ویڈیوز قضائے حاجات کے اوپر بنا لی ہیں، وظائف کے بارے میں، عملیات کے بارے میں۔ تو کوئی بھی گھر بچوں سے خالی نہیں، اور بچوں کو جب تکلیف ہوتی ہے تو پورے گھرانے کو، پورے گھر کے افراد کو تکلیف ہوتی ہے۔ جہاں ڈاکٹر حکیم طبیب عاجز آ جائیں تو وہاں پھر اللہ کی کلام سے سہارا لیں۔ اور میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جب ڈاکٹر حکیم طبیب سے بندہ عاجز آ جاتا ہے تو ہر بندہ کا ہاتھ میں تسبیح اور مصلے پہ وہ بیٹھنا شروع کر دیتا ہے، اور یہی اس کا آخری حل ہوتا ہے۔ جو طاقت، جو اثر اللہ کی کلام میں ہے وہ باقی کسی چیز میں نہیں ہے۔ ایک بندہ کوئی شربت بناتا ہے، کوئی میڈیکل کی کوئی دوائی، کوئی کیمسٹ، جو بھی بڑے بڑے ماہرین ہیں، پروفیسر کہلاتے ہیں میڈیسن کے، ان کو اپنے اس تجربے پہ بڑا فخر، بڑا ناز ہوتا ہے، اور بڑے دعوے سے کہتے ہیں یہ دوائی، اس کے یہ کئی فوائد ہیں، اور اللہ کی کلام کو پس پش ڈال دیا جائے جو سب کے سب شفاء شفا ہے۔ ہدی للناس و شفاء للناس، لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور لوگوں کے لیے شفا بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں مدینہ کی گلیوں میں جا رہا تھا کہ مجھے ایک عورت کامل چہرے اور رنگ والی اور نیلی آنکھوں والی ملی۔ میں نے اس سے کہا تو کہاں جاتی ہے؟ کہاں جاتی ہوں؟ تاکہ گود والے بچوں کا گوشت کھاؤں۔ آصل نے پوچھا کہاں جاتی ہے؟ تو اس نے کہا جاؤں کہاں؟ گود والے بچوں کہ ہاں جاتی ہوں تاکہ ان کا گوشت کھاؤں اور خون پیوں اور ہڈیاں توڑ دوں۔ میں نے کہا اے ملونہ، لعنت اللہ علیک۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو لعنت نہ کیجئے، میرے 12 نام ہیں، جو شخص ان کو اپنے پاس رکھے میں اس کے پاس نہیں جاؤں گی، اس کے نزدیک تک بھی نہیں جاؤں گی، اس کے پاس پھٹکوں بھی نہیں۔ تو میں نے کہا وہ کیا ہیں؟ تو کہنے لگی یہ میرے نام ہیں، اور جو مجھے ان ناموں سے لکھ کے اپنے پاس رکھے گا ان ناموں کو تو میں اس کے پاس بھی نہیں جاؤں گی۔ خلعسن، دوسن، ملتوسن، سیوسن، سلماسن، توہن، توسدن، اسرائن، رب کروہن، ایکودہ و سلیمان، یہ نام ہیں اس کے۔ اور ان ناموں کو جو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بچوں کو اس صبیان بیماری سے محفوظ رکھے گا۔ یہ بچوں کا گوشت کھاتی ہے، بچوں کا خون پیتی ہے اور ان کی ہڈیاں توڑ دیتی ہے۔ سبب کیا بنتا ہے؟ اچانک
मैदे पे कोई तकलीफ़ हो गई, कहीं बच्चा खेल रहा था गिर गया, हड्डी पसली टूट गई, डॉक्टर हकीम तबीब ने जोड़ने की कोशिश की, जुड़ भी गई तो टेढ़ी मेढ़ी जुड़ी, खून सड़ने लगा। मैदा जिगर खून न बनाने का एक सबब और असबाब हैं। तो जब ये असबाब के लिहाज से आती है तो अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे ऐद लिया, और जब आपने उस पर लानत की तो उसने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह मुझ पे लानत नहीं कीजिए, मैं आपको ये बताती हूँ ये मेरे 12 नाम ही, और इनको लिख कर जो बंदा अपने पास रखेगा मैं उसके पास से नहीं जाऊँगी। और इसी तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी इस मलूना से 7 अहद लिए। और जो औरतें बच्चा जनने के काबिल नहीं होती, डॉक्टर हकीम तबीब की दवाई उसके ऊपर कोई असर नहीं करती, उन औरतों के अंदर भी इस उम्म सिबियान का अमल दखल होता है। और वो 7 असबाब हैं जिन 7 सबबों की वजह से औरत बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं होती, और उन 7 असबाब को मद्देनज़र रखते हुए अगर इलाज किया जाए जो सरासर रूहानी इलाज है, इसमें किसी डॉक्टर हकीम तबीब का कोई अमल दखल नहीं है। हाँ, वो असबाब के तौर पर दवाई समझ के खा लें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो इन असरात की वजह से, किसी जादू की वजह से, किसी बंदिश की वजह से, किसी जिन की वजह से, किसी सेहर और जादू जिन्नात जिसे कहते हैं, इसकी वजह से अगर बंदे लग जाए तो जब तक फिर इसका तोड़ ना किया जाए उस वक्त तक फिर वो बंदा ठीक नहीं होता। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी इससे 7 ऐद लिए थे, और इसको बच्चों की डायन उम्म सिबियान कहा जाता है, उम्म सिबियान कहा जाता है। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे अमलियात हैं जो कागज़ पे लिख कर जलाए जाते हैं, पानी में घोल कर पिलाए जाते हैं, लिख कर अपने पास रखे जाते हैं हिफाजत के लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला इन आफात से बच्चों को भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रख लेता है। तो लिहाजा उम्म सिबियान इसकी अगली किस्त में आपको बताऊंगा कि कौन सा अमल के पढ़ा जाए और कौन सी चीज़ की जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला इस मौज़ी मर्ज़ से क्या कर देता है, जान छुड़ा देता है। और जब बंदा कोई इल्म भी, कोई ये नाम भी, कोई हरबा ना जानता हो तो बेहतरीन इलाज ये होता है सूरह फातिहा और आयतुल कुर्सी। और आयतुल कुर्सी को जिस बंदे ने अपना विर्द बना लिया, अपना हिर्ज बना लिया, अपना किला बना लिया, वो हर आफात और बलियात से क्या रहेगा, महफूज रहेगा। और हुस्न नमाज के बाद एक दफ़ा पढ़ने की आदत तो हर बंदे की है, लेकिन कम से कम हर नमाज के बाद 5 दफ़ा और ज़्यादा से ज़्यादा 25 दफ़ा अगर आयतुल कुर्सी को पढ़ा जाए तो जितने भी इफ़रीत किस्म के जिन हैं, भूत हैं, डाइन हैं, उम्मे सिबियान हैं, वो सारे इसके काबू में आ जाते हैं। काबू से मतलब ये कि उस बंदे के साथ, उसके घर वालों के साथ, उसके अहले खाना के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। तो लिहाजा जो बंदा कोई और चीज़ भी ना जानता सूरह फातिहा का और आयतुल कुर्सी का सहारा ले और साथ में 4 कुल पढ़ ले तो अल्लाह तबारक व तआला सारी आफात और बलियात से इंसान को महफूज रखता है। तो लिहाजा जो बंदा इस उम्मे सिबियान से जान छुड़ाना जाए तो और कुछ भी न करे, सिर्फ आयतुल कुर्सी का सहारा ले। और फिर या एक अमल बहुत ज़रूरी, ये जो उंगलियों के पोर हैं, उंगलियों के पोर हैं, जो तरतीब नाखन काटने की है, आपको पता होगा कि नाखन काटने की तरतीब क्या है। इस उंगली से शुरू किया जाता है, यहाँ से होकर आखिरी इस अंगूठे पे, दाएं हाथ के अंगूठे पे आते हैं। तो इसी तरतीब से या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह हर उंगली के पोर पर किसी पेन से, कलम से, मार्कर से, पॉइंटर से या अल्लाह लिख ले, और फिर देख ले रात को सोते वक्त ये लिख ले उंगलियों के पोरों पे, और फिर सुबह उठकर देखे कि बच्चे के वो पोर पे लिखा हुआ है या मिट गया है। और अगर लिखा हुआ है तो ये समझें कि बीमारी ये नहीं है, कोई और बीमारी है, और असबाब बेशुमार बीमारियां हैं। अगर मिट गया तो उस वक्त तक लिखता रहे, उस वक्त तक लिखता रहे जब तक ये साबित ना रहे, यानी मिटना ख़त्म हो जाए तो उस वक्त बंदा ये समझ ले कि मेरी बीमारी क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। बच्चों के लिए खुसूसन अगर ये भी ना हो तो एक धागा बच्चे के कद के बराबर नाप ले और सूरह फलक पढ़े, और हर आयत पे
یا ہر دفعہ پڑھ کر 11 گرہ لگائے سورہ فلق میں، من شر حاسد اذا حسد، کل اعوذ برب الفلق سے شروع کرے اور من شر حاسد اذا حسد ہے، اس گرہ کو پھونک مار کر ٹائٹ کر لے اور بچے کے اوپر سے ملا کر پھیر کر اس کو کیا کرے، جلا دے، اور پھر اس کی وہ جو جلنے کی سمیل ہوگی، بدبو ہوگی یا مہک ہوگی یا جو بھی آپ اسے کہہ لیں، اس کو دیکھے کہ کس قسم کا ربڑ جلنے کی ہے، دھاگا جلنے کی ہے، کاٹن کا کپڑا جلنے کی ہے یا کوئی اور چیز کے جلنے کی ہے، تو جب تک اس اصل دھاگے کے جلنے کی خوشبو نہ آئے اس وقت اس عمل کو کرتے رہیں تو انشاءاللہ ہر بیماری اور ہر آفت سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ میری ان بتائی ہوئی باتوں سے لوگوں کو فائدہ پہنچے اور مجھے بھی توفیق اللہ دے کہ یہ علم کا صدقہ چلتا رہے۔